कुआड़े किए ढलिया प्रश्न उठुनी साधारण भाव में गोटे कार्यक्रम हो किंबदंती पुरुष उत्तुंग व्यक्तित्व ओडावासी प्रति ओडिया मन में साहस सृष्टि करुवा एभली जड़े जननेता विजु पट्टनायक श्राद्ध सभा एवं विजु बाबूर जो लिगासी संपर्क आलोचना होची वास्तव में विजु बाबूर गोटे बड़ परिवार है ओडिशा परिवार से आदौ सीमित नथिले निज परिवार पाखे से समय आप जानते दिलीप राय घर जा रही बहुत समय गले अनेक ओडिशार लोक अच्छे जो मैंने विजु घर जा खाती से दूरत्व रक्षा करते बर्तमान जो राजनीतिक परिवेश होती से परिवेश से भिन्न कारण विजु बाबू जेहेतु ओडिशा लोकंर ये श्राद्ध सभाटी पालित हो जानी कौ मैंने व्यस्त हो पड़े भारी जोर श्राद्ध सभा ना शुणला से प्रमाण करुच्ची विजय ना कि चमक अच्छी जो चमक को जो मैंने व्यवहार कले परवर्ती मुहूर्त विजय को भूलीगले विजय को ना पछू दे निजे तार जिते सुविधा नवा कथा नेले परवर्ती अवस्था लोकों द्वारा प्रत्याख्यात हेले 2024 निर्वाचन फलाफल हो विजु बाबू को आड़े रखा दूरे रखा ताकू अपसरी दे निजर फोटो मारिबा ये कम जो मैंने करुले बाबूजी चेता पशिला भलक से करेंगे थर तेणु विजु पट्टनायक आज भी गत काली दौले इन्स्पेक्शन आज भी दौरान आगामी दिन में दौथे आई जो कथार जो मैंने व्यस्त हो विभिन्न मंतव्य दौरान कहीं व्यस्त हो पड़े विजु जयंती कि श्राद्ध सभा पालन करवा ये कौन गोटे एभली कार्यक्रम जो राजनीति केवल हो से दिन जो कार्यक्रम आमर अच्छे 17 तारीख दिन ये जमा सीमित कौन से राजनैतिक व्यक्ति विशेष भितर नुहे मुझे गणमाध्यम बहु प्रतिनिधि मैंने जोगदेवे भाषण भी दे पारती रवि दास से जो कार्यक्रम भितर अच्छा से गणमाध्यम प्रतिनिधि सीनियर जर्नालीस्ट जस्टिस अनंग पट्टनायक अच्छे बहु एडवोकेट आसवे बार काउंसिल प्रेसिडेंट को आरंभ कर अनेक लोक ए सम्मत दीचे आसवा लगे राजनेता रही केवल राजनीति केवल हम कौन एवं ओडिशा विकास विजु बाबू को मन पकेवा विजु बाबू अवदान थिला आगू कौन हम ये कथार आम आलोचना रही जो मैंने कहते केवल जो मैंने बीजेडी रु जाइए नुहे बीजेडी थिबा लोक भी आसवे जदि क्या बंधवाड़ पकड़ अटके अलग कथा किंतु बीजेडी जो मैंने अच्छा से आसवे बीजेपी भी आसवे एपरिक कांग्रेस आसवे जो मैंने विजु को सम्मान देवाई आसवे ताकू नहीं राजनीतिक और समाज विभिन्न वर्गर जमी गणमाध्यम है आपंकर श्रमिक संगठन छात्र युवक माने ये सब गोटे नहीं अवसन्न कार्यक्रम से कार्यक्रम दाना बांधी केवल कि आलोचना हो से नार जेहेतु से भाया शक्ति और सामर्थ्य अच्छी गोटे ना आम दल गढ़ी परवर्ती सफलता मिलला ये से कथा को जो मैंने विजु लिगास को पछरे पकईकि निजे आगे होता है चैतन्य उदय होते भल लक्षण शुभ लक्षण मुझे भावुँ भलकर कर समस्ते विजु को सम्मान जनवा ओडिशार विकास में आयुध हम सर आउ गोटे कथा देखिए विजु लिगासी की नहीं आप देखिए 2-3 थर चेष्टा प्रचेषा बीजेडी गठन समय जो कथा चर्चा होते 97-98 मसीह बीजेडी गठन है से समय अशोक दास किसी से विजु लिगासी कथा कहना विजु लिगासी को ही विजु जनता दल विजु ना दल है आउ बुझे बाकी रहा कि जो मैंने एक कथाटी कहते से अत्यंत मुझे जानी जजाना भाया चतुर ही कहते विजु लिगासी ही विजु जनता दल ना गठन है ताद्वारा लोकों समर्थन मिलला से जो स्थापना होता है दिलीप राय थे से विजय महापात्र थे परवर्ती मुहूर्त नवीन सभापति आसीले किंतु जो मैंने गठन कर एयू सिंहदेव थे प्रसन्न आचार्य थे ये नेता एकाठी होता से संपृक्त मूलू अच्छी जो मैंने दूरे थे परवर्ती विजु लिगासी ग्रहण कले विजु लिगासी असफल कौटी है आम राजनैतिक दल गढ़ी भिन्न कथा कह से कथा से परिवेश आसनी बारंबार कही एक राजनैतिक मंच होना अणराजनैतिक लोक रे ओडिशार विकास ओडिशा नागरिक मानक सचेतन करवा गोटे सशक्त नागरिक शक्ति सृष्टि करने कार्यक्रम हो जो जो चाहते महाराष्ट्र भितर
ଏଠି କିଛି ଲୋକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ କି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଯେଉଁ ଦଳ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ସରକାର କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଏମିଛି ଏଇଭଳି ବି ଯେଉଁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ପ୍ରକୃତ ଅସଲ ରୂପ ଲୋକ ଜାଣିବେ। କାଲି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଲୁ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ବାଦକୁ ନେଇ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଅଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇକି। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ମେଣ୍ଟ କରି କୁହାଯାଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବ। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା କେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ୱାକ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଅନ୍ୟମାନେ ଭିନ୍ନ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଲେ ଏବେ ତାକୁ ବାଉଳେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛି ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଇଏ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ, ନାଗରିକ ସମାଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫୋରମ୍, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ବିଜୁଙ୍କର ସାଦ୍ଦଶ ଦିନ ପାଳିଥାଉ। ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଲିଗେସି ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନା ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଲି କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ରହିବେ। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭ୍ୟ ସଂଘର ସଭ୍ୟକୁ ନବୀକରଣ କରିନି ଏଥର, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି, ବିଜୁ ଜନତା ବିଧାୟକ ଥିଲି, ଏକଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସଭ୍ୟ ସଂଘ ନବୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିଜେପିରୁ ଯୋଗ ଦେବେ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କହିଲି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସିବେ। ତ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଦେଖି ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଇଗଲା, ଇଏ କଲାଣି ସାମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସାମୁଖ୍ୟଟେ ନୁହଁ। ଜଣେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ, ସେ କହିଲେ ସାମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଇଛି ଖାଲି ପାଳନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଳନଟା ବୋଧେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଉନି। ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ସଫଳ ହେବ। ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବିରୋଧୀ। ଏକଦା ମୁଁ ଥିଲି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ସ୍ପିକର୍ସ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସିଥିଲି, ବିଜୁବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ହେଇଥିଲା ଭଦ୍ରକରେ, ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ଘରୋଇ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ସେଇଠି ତାର ଉତ୍ତର ରଖି ସେ କହିଥିଲେ, ଦୃପ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ, ମୋର ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ଗର୍ବର ସହିତ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନ ଟୁ ବି ୟୁଜ୍ ବାଇ ଗାନ୍ଧୀ କିଲର୍ସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବିରୋଧୀ ଭାବଟା କେତେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ କେତେ ଗଭୀର ତାହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲେ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ। କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ କରାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ତ ଅଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମାବେଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ, ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ସବୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ବଡ଼। ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛି, ଆମର ସମାବେଶରେ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛି। ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସଂଗଠନ। ତେଣୁ ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ନେତା କହିଲେ କି ଯିଏ ପୁଅ ସେ କେବଳ ଲିଗାସି ନୁହଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲିଗାସି ନୁହଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲିଗାସି ବୋଲି କାଲି କିଛି ନେତା ଦାବି କରିଥିଲେ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଂଶିକ ଏକମତ। ଯିଏ ପୁଅ ସେ ତାଙ୍କର ଲିଗାସି ନିଶ୍ଚିତ, ତାଙ୍କ ନୁହଁ ବୋଲି କହିବନି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାତ୍ର ପୁଅ ଯେ ଲିଗାସିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏ କଥାଟା କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏକଥା ଯଥାର୍ଥ। କେବଳ ମାତ୍ର ପୁଅ ଲିଗାସି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୁଲ। ଦେ ଆର୍ ରଙ୍ଗ।
କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସହିତ ଏକମତ ଯେ ପୁଅ ସମେତ ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଯୋଡ଼ିଏ, ଆପଣ ବୁଝେଇ କହିଲି, ଦୁଃସାହସିକତା, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେବେ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ତ କୋଉଠି ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା କହୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ କାହିଁ ଏବେ 24 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସିଏ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ସିଏ କହିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଲୁଚିଛି ନା କ'ଣ ଏଠି ଦିଶୁଛି? ବିଜୁ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କି ବିଜୁଙ୍କ ତରଫରୁ? ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ ହବନି।